Camera on. We have started waves, and let me recap some of the part what we have already discussed. So we said wave is something that carries energy through the oscillation or vibration of the molecules, right? So we see that the molecules vibrates either up and down or side by side. So এই দুটো different ধরনের আমরা oscillation দেখতে পাই। Like একটা spring কে যদি আমরা এভাবে up and down move করাই, right? You see that sine wave like this. And after spring কে যদি আমরা এরকম টানি এবং ছেড়ে দেই, you will see that the compression rarefaction is through the horizontal axis, right? So এখানে side by side wave travel করে, কখনো oscillation টা up and down হতে পারে। So depending on this, আমরা আমাদের ওয়েভ গুলোকে আজকে ক্লাসিফাই করব, যেটা আমরা আপনাদের অলরেডি হোমওয়ার্ক ছিল, to understand the classification of the waves, to be specific, transverse and the longitudinal. So transverse কি, longitudinal কি, এটা আমরা ক্লাসিফাই করা শিখবো, তাদেরকে ডিফারেন্সিয়েট করা শিখবো। বাট এটা লাস্ট দিনে ডিসকাশন ছিল না। লাস্ট দিন আমরা ডিসকাস করছিলাম the other parts of the waves, the properties of wave, to be specific. Specifically, amplitude we have started with. We also discuss wavelength, we discuss frequency, time period, withdrawing, right? So let me recap the amplitude. Amplitude is the maximum displacement of particle from its equilibrium position. Review class আমি যখন বলবো সবার ঠোঁট নড়বে, at least সাউন্ডটা জোরে আসুক আস্তে আসুক, there has to have oscillations of your lips so that I can see that you are repeating with me, repeating after me, okay? And কে উল্টা পাল্টা lips vibrate করতেছে এটা বোঝা যাবে। Anyway, so amplitude is the maximum oscillation of the particle from its equilibrium position. So equilibrium থেকে maximum যতটুকু oscillate করে একটা particle, এই maximum displacement টাকে আমরা বলতেছি amplitude. So maximum displacement from the equilibrium position for a oscillating particle. শেষ, that is amplitude. And amplitude কে আমরা draw করে level করে দেখিয়েছিলাম কোন পার্টটা amplitude, right? Then we also define the wavelength. আমরা বলেছিলাম the wavelength is the length of a complete wave. Easy. আর অন্য ওয়েতে ডিফাইন করা যায় কিরকম, like it's a distance between two adjacent point of two consecutive waves, right? Similar দুটো পয়েন্ট পরপর দুটো ওয়েভের মাঝখানে যে ডিসটেন্স, এটাকে আমরা বলতেছিলাম wavelength. Or you said distance between two consecutive apex or throws, right? এটাকে আমরা বলতেছি wavelength. Wavelength কে আমরা কি দিয়ে সিম্বলাইজ করেছিলাম? lambda. And since it's a length, এটার ইউনিট কি? hertz. So right? Okay. Meters, very good. So hertz is frequency. So wavelength in unit holo meters, since it's a length, wavelength, and meters is a scalar quantity, right? So wavelength is thereby is a scalar quantity, and amplitude is the displacement from the equilibrium position in a vertical direction. The direction is fixed, so though it's a distance, but it's a vector quantity. Then we define the time period. What is time period? We say that the amount of time needed. Yes. One oscillation or one cycle. Very good. So time taken for complete one oscillation. That's it. That's the definition of time period. What was frequency? Number of complete oscillations in 8 seconds. Repeat. Number of complete oscillations in each second or per second. So এটাকে আমরা বলতেছিলাম frequency. Frequency এবং time period কে আমরা একটা ইকুয়েশন দিয়ে লিংক করেছিলাম এবং আমরা একটা ম্যাথ সলভ করেছিলাম, quite complex with compared to the first lecture of the wave properties, right? ফার্স্ট লেকচারে আমরা একটা মোটামুটি একটা কমপ্লেক্স ম্যাথ সলভ করেছিলাম, যে এই চ্যাপ্টার থেকে এর চেয়ে বেশি কমপ্লেক্স ম্যাথ থাকতেই পারে, রাইট? আমরা বলেছিলাম যে আমরা শুরুতে লিংক করা শিখেছিলাম যে ফ্রিকোয়েন্সি এবং টাইম পিরিয়ডের মধ্যে রিলেশনশিপটা। ইউ রিমেম্বার দ্য রিলেশনশিপ f equals to 1 into t, 1 by t, okay fine. F equals to 1 divided by t, and v equals to f lambda. যেখানে আমরা f এর পরিবর্তে t কে যদি বসাই দেই, then it's become v equals to lambda by t. ঠিক আছে, f equals to 1 by t. সো আমাদের একটা ম্যাথস ছিল যেখানে আমাদেরকে ওয়েভ স্পিড বের করতে বলা হয়েছিল মোস্ট প্রবাবলি, এবং আমাদের টাইম পিরিয়ড দেওয়া ছিল এবং ওয়েভ লেন্থ দেওয়া ছিল। সো সাম অফ ইউ ওয়্যার কনফিউজড স্যার এইচ ডি আছে আল্লাহ। So if the time period is given and the wavelength is given, how can we calculate the wave speed? Because we know the equation is v equals to f lambda. Where is f, right? So rather, we shouldn't be confused with it. Rather, we have to link that f equals to 1 divided by t. As t is given, indirectly f is given, which is we have to put the value
in the equation, or we have to calculate it separately to find the f first, then put it in the generic equation v equals to f lambda, right? Then we can get the answer what we are looking for. So that was the recap of the whole lecture of the last class. So let's go forward to the new content today. And for next last 20 minutes, inshallah, we will try to clarify the questions, inshallah, with the homeworks. So wavelength, amplitude, crest, throws, and frequency, time period, and their symbols, their units. Anyone has any confusions? Anyone? No one. Very good. So let's go with the transverse and longitudinal waves. So calculate. There are in general two type of waves. It's in page number 203, I guess. Yes, 203. 203 তে আছেন সবাই? ওকে, অনেকের কাছে হোমওয়ার্ক নেই, এটা ঠিক আছে, অনেকের কাছে বইও নেই, রাইট? আমরা দেখতে পাচ্ছি, এক্সকিউজ মি, আমাদের মধ্যে দুইজনের কাছে বই নেই সো ফার। যারা বই নিয়ে আসেন নাই, আল্লাহর ওয়াস্তে নেক্সট দিন থেকে বই নিয়ে আসবেন উইথ হোমওয়ার্ক। ইয়েস, সো হোমওয়ার্ক কারা কারা আনতেছেন না এটা আমি জানি, তাই না? রিপিটেডলি আপনারা আনেন না, সো আপনাদেরকে ওয়ার্নিং দেই, কষ্ট করে নেক্সট দিন নিয়ে আসেন, তাহলে ঝামেলা হয়ে যেতে পারে। আমি বলছি না যে ডোন্ট পুশ দি সাইলেন্ট সামওয়ান ইনটু দি আপার লিমিট। আমি কিন্তু মাঝে মাঝে খুব রেগে যাই। এক্সাম্পল দিব নাকি ডেমনস্ট্রেশন দিব? বাসায় ওই দিন বিরিয়ানি নিয়ে গেছি, আমার ওয়াইফ রাগ করে আছে, খাবে না। মানে এটা কিন্তু মানে তাকে শো করাইছি, আমি রেগে গেছি, কিন্তু আসলে আমি রাগি না, ভিতরে কন্ট্রোলে ছিলাম। তো বলছি আপনি খান, তো কোন একটা ঘটনা করছে, সে রাগ করছে, সে খাবে না। মানে আমার উপর রাগ না, অন্য একটা বিষয়ে রাগ, সে খাবে না। এবং সে বলতেছে যে আমি ফ্রিজে উঠায় রাখলাম, বলছি যে আপনি হয় খাবেন অথবা আমি বিরিয়ানি গুলো জানালাতে ছুঁড়ে ফেলবো। আমি হেভি সিরিয়াস, আমি আসলে রাগি না, ভয় দেখানোর জন্য রেগে গেছি। আমি তো রাগি না, সে তো জানে না যে আমি রেগে যেতাম। তো সে খুব ভয় পেয়ে গেছে, এবারে এসে কাঁপতেছে আর খাইতেছে, আর আমি ভিতরে হাসতেছি। বাট আমি সত্যি সত্যি মাঝে মাঝে রেগে যাই। রেগে গেলে ওই সময় যারা খুব কম রাগে তাদের রাগটা কিন্তু দেরিতে না, এটা মাথায় রাখে। দেখবেন সবাইকে ফ্যানের সাথে ঝুলা পিটাইতেছে, এরকমও করতে পারে। একজন করবো, সবাইকে একসাথে। ওকে, সো ট্রান্সভার্স এন্ড লঞ্জিটিউডিনাল ওয়েভস, রাইট? সো কেন ওয়েভস গুলোকে ইন জেনারেল আমরা দুটো ক্যাটাগরির মধ্যে সেট করে ফেলছি? যেমন ধরেন আপনাদের ক্লাসের মধ্যেও দুটো ক্যাটাগরি আছে, হোমওয়ার্ক করা এবং না করা গ্রুপের মধ্যে, রাইট? যে হোমওয়ার্ক করে সে হোমওয়ার্ক করা গ্রুপের মধ্যে, যে হোমওয়ার্ক করে না সে হোমওয়ার্ক না করা গ্রুপের মধ্যে। আবার যে বই নিয়ে আসে এবং আনে না, তাদের মধ্যে দুটো ক্যাটাগরি আছে, একদল বই নিয়ে আসে আর একদল বই নিয়ে আসে, রাইট? দুইটাই ক্যাটাগরি। ঠিক তেমনি ওয়েভস এর অসিলেশনের উপর ডিপেন্ড করে ক্যাটাগরি দুইটাই পসিবল আর পসিবল না। কি ক্যাটাগরি? একটা হচ্ছে ওয়েভ যেদিকে যাবে আর পার্টিকেল গুলোর তাদের অসিলেশনটা কোন দিকে হবে। ওয়েভ যেদিকে যাচ্ছে, পার্টিকেলের অসিলেশন যদি সেম ডিরেকশনে হয়, অ্যালং দ্য ডিরেকশনে হয়, এটাকে আমরা বলি লঞ্জিটিউডিনাল। এন্ড ওয়েভ যাচ্ছে একদিকে বাট পার্টিকেল গুলো অসিলেট করতেছে অন্যদিকে, এটাকে আমরা বলি ট্রান্সভার্স। এই যে আপনারা বুঝতে পারছেন, ভেরি গুড। সো ডিরেকশন অফ দ্য ওয়েভ and direction of the oscillation of the particles, এই তাদের মধ্যে রিলেশনশিপের ভিত্তি অ্যাকচুয়ালি দুইটাই হতে পারে। Thereby there are generally two types of waves, right? One is transverse and another one is longitudinal. And rest of the waves, যত ধরনের আমরা ওয়েভ কনসিডার করি, let's say sound wave, microwave, infrared, x-ray, let's say light waves, let's say gamma rays, let's say yes, radio waves, let's say or all other ultraviolet, সব ওয়েভস কে যদি আপনারা ক্লাসিফিকেশনের মধ্যে ফেলতে চান, সবগুলো ওয়েভ কে আপনারা এই দুটো ওয়েভের মধ্যেই ফেলতে হবে, সবগুলো ওয়েভ। এই জন্য বলা হচ্ছে যে based on the criteria of this, that the direction of the waves propagation or direction of the transfer of energy of the wave and direction of the oscillation of the particles, এই দুটো রিলেশনশিপের ভিত্তি করে আমরা দেখি either the oscillation is towards the direction of the waves movement or propagation or waves direction of energy transfer,
or the oscillation of the particle is perpendicular to it, right? So let's say sound waves, আপনারা জানেন, আপনারা যারা আমার কাছে sound waves টা পড়েছেন তারা জানেন যে sound waves এর ক্ষেত্রে এনার্জিটা যেদিকে মুভ করে অসিলেশনটা ওই ডিরেকশনে হতে থাকে। সো পার্টিকলসটা এরকম ব্যাক এন্ড ফোর্থ অসিলেট করতে থাকে, এবং এই ব্যাক এন্ড ফোর্থ অসিলেশনের থ্রুতে they have created series of compressions and rarefaction regions or series of high pressure and low pressure regions, right? এই যে সিরিজ অফ হাই প্রেসার লো প্রেসার রিজনটা তারা জেনারেট করতেছে এবং তাদের অসিলেশনটা হচ্ছে কোন দিকে হচ্ছে, ওয়েভটা যেদিকে যাচ্ছে। লেটস আই এম টকিং রাইট নাও, no it's not right now I'm talking, so my energy একটু আগে যেটা আমি খাইছি ওই এনার্জিটা বা আমার স্টোরড এনার্জিটা কি হচ্ছে, আমার এই ভোকাল যে সিস্টেমটা রয়েছে এই সিস্টেমের থ্রুতে অন্য একটা এনার্জিতে ট্রান্সফার হচ্ছে, which is সাউন্ড এনার্জি। এই সাউন্ড এনার্জিটা ডিজাইনটাই আল্লাহ সুবহানাহু এমন ভাবে করেছেন যেটার ওয়েভলেন্থ এবং আমার যে গ্যাপ সাইজ এটা এরকম যেটা ম্যাক্সিমাম স্প্রেড আউট হবে, এবং এটা ডিফারেন্ট জায়গায় কি করবে, রিফ্লেক্ট করে আবার এর মধ্যে এনার্জিটা কি করবে, রোটেট করতে থাকবে। অর্থাৎ আমার যে স্পিচটা এটা আপনারা স্পষ্টভাবে শুনতে পাবেন। যদি এরকম হতো যে এটা জাস্ট একটা ডিরেকশনে যাচ্ছে অন্য কোনো দিকে যাচ্ছে না, যে আমি এভাবে হাসানের দিকে একবার বলতে হতো, এবার একবার বলতে হতো, এভাবে একবার বলতে হতো, এভাবে, অথবা সবগুলোকে একটা ডিরেকশনে নিয়ে ছোট অ্যাঙ্গেল করে আমি এরকম করে বলতাম, সবাই শুনতো একসাথে, রাইট? আলহামদুলিল্লাহ আমাদেরকে এই টেস্টের মধ্যে যেতে হচ্ছে না, রাদার আমি যখন কথা বলতেছি আপনারা সবাই শুনতেছে। সো আপনাদের ডিরেকশনের দিকে, সবার ডিরেকশনের দিকে এয়ার পার্টিকেলস রয়েছে, বিকজ এয়ার পার্টিকেলস যদি এখানে না থাকতো আপনারা আমার কথা শুনতে পারতেন। সো এয়ার পার্টিকেল গুলো যখন আমার এনার্জিটা আপনাদের দিকে যাচ্ছে তখন তারা ব্যাক এন্ড ফোর্থ কি করতেছে, অসিলেট করতেছে, and they through this they are generating series of compression and rarefaction, or you say series of high pressure and low pressure region. So এনার্জিটা যাচ্ছে কোন দিকে, আপনাদের দিকে, অসিলেশনটা কোন দিকে হচ্ছে, আপনার এবং আমার দিকে, তো ব্যাক এন্ড ফোর্থ হচ্ছে, thereby this is along the direction oscillation, এটাকে আমরা বলি oscillation is along the direction. So along and longitudinal, the sound is quite the same, long and along, right? So এটা হচ্ছে মনে রাখার সুবিধা যে if the oscillation of the particle is along the direction of the wave, repeat with me, wave propagation or waves movement, then this sort of wave, this type of waves are known as longitudinal waves. Clear? পারবো আমরা আসলে? Yes, আমি দুইবার বলতেছি, আপনি এখানে লিখেন না, বইয়ে সুন্দর করে লেখা আছে, আপনি আমার সাথে বোঝার চেষ্টা করেন। হ্যাঁ তাহলে ঠিক আছে, আপনি বোঝার চেষ্টা করেন তাইলে হবে। যদি বই খোলার সময় না থাকে, যাদের বাসায় গিয়ে বই খোলার সময় থাকে না তারা একটু স্মার্ট বেশি হয়, তারা ক্লাসেই সবকিছু বুঝে ফেলায়, বোঝার চেষ্টা করে, মনোযোগটা 100% দেয়, এবং বাসায় যেতে সামাও রাস্তার মধ্যে হোমওয়ার্ক করে, তারা হচ্ছে স্মার্ট। তাদের বাসায় সময় নেই, ফাইন, ইটস ওকে, বাসায় সময় নাই থাকতে পারে, আপনি বাসায় গেলে আপনার ঘর মুছতে হয়, কাপড় কাচতে হয়, গাড়ি মুছতে হয়, বাজার করতে হয়, আর কত কিছু করতে হয়, সময় নাই থাকতে পারে, তাই না? Anyway, so this is longitudinal. And how about the transverse? Transverse এর ক্ষেত্রে ওয়েভের মুভমেন্ট যেদিকে, অসিলেশনটা তার সাথে 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল হয়, পারপেন্ডিকুলার। যেমন আমরা বলি যে ওয়াটার ওয়েভের ক্ষেত্রে আপনি পুকুরের মধ্যে বিশাল বড় একটা ঢিল ছুঁড়ে মারবেন, রাইট? আমরা দেখবো যে ওয়েভটা পুকুরের মাঝখান থেকে আমাদের দিকে চলে আসতেছে, রাইট? বাট ইনিশিয়ালি যে ওয়েভটা জেনারেট হয়েছে, ইট হ্যাজ আ হাইয়ার অ্যামপ্লিটিউড, এন্ড যত দূরে চলে যাচ্ছে অ্যামপ্লিটিউডটা আস্তে আস্তে কমতেছে, রাইট? সো তাহলে খেয়াল করেন যে একটা ওয়াটার পার্টিকল গুলো, একটা সিঙ্গেল ওয়াটার পার্টিকল অ্যাকচুয়ালি কিভাবে এখানে অসিলেট করে, ডু দে অসিলেট ব্যাক এন্ড ফোর্থ অর ইট অসিলেটস আপ এন্ড ডাউন? ওয়েভটা আসতেছে, চিন্তা করেন একটা পার্টিকল অফ দ্য ওয়াটার মলিকিউল যদি আমরা চিন্তা করি, momentarily it doesn't move, it just oscillate up and down, এটা আপ এন্ড ডাউনই মুভ করে। সো যেহেতু তার অসিলেশনটা আপ এন্ড ডাউন এন্ড ওয়েভটা মুভ করতেছে ফরওয়ার্ড ডিরেকশনে, রাইট? thereby ওয়েভের সাথে তাদের অসিলেশনটা কত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল আছে এখানে, 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল অর পারপেন্ডিকুলারলি আছে। সো এই পার্টিকুলার ওয়েভগুলোকে আমরা বলবো ট্রান্সভার্স ওয়েভ। এন্ড ইন্টারেস্টিংলি আমাদের জন্য গুড নিউজ যেটা, all sort of electromagnetic spectrum and wave গুলো আমাদের রয়েছে, রেডিও ওয়েভ, মাইক্রোওয়েভ, ইনফ্রারেড, these are all transverse except sound. Sound is not part of electromagnetic spectrum. Sound is the longitudinal one, right? So এটা হচ্ছে আমাদের longitudinal এবং transverse wave এর মূল যে ডিফারেন্সটা। আপনাদের এখানে কারো কোনো কোশ্চেনস আছে? একটা ডায়াগ্রাম দিয়ে আমরা আরেকবার একটু রিপ্রেজেন্ট করি। সো এ বি দুটো স্প্রিং এর
দুটো ডিফারেন্ট ওয়েভ জেনারেট করা হয়েছে টেবিলের উপর রেখে। এইতে যে ওয়েভটা জেনারেট হয়েছে দেখেন এনার্জিটা কোথায় থেকে কোন দিকে মুভ করতেছে, এনার্জিটা মুভ করতেছে পার্সন থেকে অপোজিট এন্ডে যে ব্লকটা রয়েছে এইটার দিকে, রাইট? বাট অসিলেশনটা কোন দিকে হচ্ছে? রাইট এন্ড লেফট, মানে পার্সনটার রাইট এন্ড লেফট, রাইট? সো পার্সনটার রাইট এন্ড লেফট মানে কি, তার এনার্জিটা মুভ করতেছে ফরওয়ার্ড ডিরেকশনে, কিন্তু অসিলেশনটা কোন দিকে? ডানে বামে, which means it is perpendicular to the direction of the wave movement. Thereby, this is a longitudinal wave, right? Right. It's not longitudinal, it's transverse. Oscillation ta 90 degree hole, it's not longitudinal, it's transverse. If it is along the direction, এটাকে আমরা বলি longitudinal, যেমন আমরা B তে দেখতে পাচ্ছি, right? So B তে কি হচ্ছে? Oscillation টা back and forth হচ্ছে, which means that wave টা যেদিকে মুভ করতেছে energy transfer টা same direction এ হচ্ছে, thereby this is longitudinal. Clear? পারবেন? ঠিক আছে, ইনশাআল্লাহ। এবার দেখেন তারা these demonstrations in figure 14.7 shows two different type of waves. এখানে দুটো different type of wave এর ডেফিনিশনটা তারা দিয়েছে, আমরা আরেকবার আপনাদের সাথে পড়তেছি। Transverse waves দেখেন কি বলতেছে, in which the particles carrying the wave move from side to side at right angles to the direction in which the wave is moving. অর্থাৎ ওয়েভ যেদিকে মুভ করতেছে পার্টিকেল গুলো তার সাথে 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে অসিলেট করতেছে, এই ধরনের ওয়েভ গুলোকে আমরা বলবো ট্রান্সভার্স। আবার লঞ্জিটিউডিনাল সেম জিনিস, জাস্ট বইয়ের ভাষাটা আমরা পড়তেছি, in which the particles carrying the wave move back and forth along the direction in which the wave is moving, right? Yes. Okay, এবার দেখেন পরের পার্টটা, আমরা প্যারাগ্রাফটা শেষ করে ফেলবো। A ripple on the surface of water is an example of transverse wave, যেটা আমরা মাত্র বললাম, right? The principle of water moves okay, very good, concentration আছে, the particles of the water moves up and down as the wave, এটা ইচ্ছা করে ছিল, এটা মিস্টেকই ছিল, এটা হিউম্যান এরর ছিল। The particles of the water moves up and down as the wave travels horizontally, so thereby this is a transverse wave. A sound wave is an example of longitudinal wave. As a sound travels through air, the air molecules, right? Sound, air molecules back and forth, right? The air molecules moves back and forth as the wave travels. Compare figure 14.7b with figure 12.11 on page 130. এটা হচ্ছে সব কপির এটা বলছে তারা, আমি একটু আপনাদেরকে বলি, আপনাদের এখানে 14.1 বলতে 14.7b বলতে তারা বোঝাচ্ছে, রাইট, তার আগের যে এটা রয়েছে আমাদের লঞ্জিটিউডাল ওয়েভ টেবিলের উপর যে স্প্রিং এর এটা রয়েছে, এটার সাথে তারা তুলনা করতে চাচ্ছে চ্যাপ্টার 12 এর একটা ইয়েটা। এনিওয়ে, সো এখানে আমরা সিম্পলি আমাদের ট্রান্সভার্স ওয়েভ এবং লঞ্জিটিউডাল ওয়েভের যে স্প্রিং এর প্রেজেন্টেশনটা, আই থিংক দিস ইজ গুড ইনাফ ফর আস। তাহলে দেখেন এবার আমরা আমাদের সেই কাঙ্ক্ষিত কোশ্চেন সলভিং পার্টটাতে চলে আসছি। 14.1, 14.2, 14.3, 4, 5, 6 and 7। সো আমরা এটা ইনশাআল্লাহ একটা একটা করে সলভ করব। আপনারা চেষ্টা করবেন আপনাদের ফুল আন্ডারস্ট্যান্ডিংটাকে ক্লারিফাই করার জন্য। সো আমি কোশ্চেন করব, আপনারা অ্যানসার দিবেন, যার যেখানে ভুল হবে এটা আমি ক্লারিফাই করার চেষ্টা করব। ওকে, আর ইউ রেডি? হ্যাঁ 1 2 3 4 5 6 7 এটা যেটা ওইটাই। আর আমাদের এখানে আপনার নতুন বইটাতে it is as 14.1 2 3 4 5 6 and 7. So let's read the first one, 14.1. Describe the motion of the molecules of water as a ripple moves across the surface of water in a ripple time. The ripple, so motion of the particle কি হচ্ছে, they oscillate up and down with compared to the direction of the waves movement, তাদের ডিরেকশনটা কতটুকু? 90 ডিগ্রি। সো এই ধরনের ওয়েভকে আমরা কি বলি? ট্রান্সভার্স। সবাই বলেন ইফতেখার, এই ধরনের ওয়েভকে আমরা কি বলি? ট্রান্সভার্স। ইলাইজা, এই ধরনের ওয়েভকে আমরা কি বলি? হ্যাঁ, ট্রান্সভার্স। ক্লিয়ার সবাই? ওকে, নাম্বার 2, the two graphs shown in figure 14.5 and 14.6 are very similar to each other. What is the important difference between them? 14.5 and 14.6 বলতে তারা কোনটা বোঝাচ্ছে দেখেন তো। 14.5 দেখেন, 14.5 এ আমরা একটাতে হচ্ছে রাইট, একটাতে ওয়েভলেন্থ এবং একটাতে আমরা টাইম পিরিয়ডকে স্কেল করেছিলাম with compared to the y-axis, where the y-axis was representing the displacement, right? So y-axis এ displacement represent করছিলাম। আমি একটু গ্রাফটা আপনাদেরকে দেখাই। Yes, this is 14.5. আপনাদের এখানে বইয়ে আছে, this is in page number 202.
হার্ড কপিতে 202 আর সফট কপিতে আমি অলরেডি ডিসপ্লে করতেছি 151 এনিওয়ে। সো 14.5 এ আমরা দেখতে পাচ্ছি ইট ইজ রিপ্রেজেন্টেশন অফ দি ডিসপ্লেসমেন্ট উইথ দি ডিসপ্লেসমেন্ট। সো ওয়াই অ্যাক্সিসে ডিসপ্লেসমেন্ট, এক্স অ্যাক্সিসেও কি আছে ডিসপ্লেসমেন্ট। এক্স অ্যাক্সিসে ওয়েভলেন্থ বলতে পারেন, ল্যামডা না বলে আমরা বলবো it is a graph of displacement against displacement where we find or we plot always, let's say we plot displacement against wavelength. যাচ্ছি and সেকেন্ডটাতে খেয়াল করেন, সেকেন্ডটাতে y axis এ কিন্তু ডিসপ্লেসমেন্টই রয়েছে বাট x axis এ কি রয়েছে টাইম, রাইট? সো হিয়ার উই প্লট টাইম। কেন আমরা দুটো ডিফারেন্সিয়েশন কেন করলাম? একই ধরনের ওয়েভ, দুটোই তো আমাদের ট্রান্সভার্স ওয়েভ, রাইট অর রং? সো দুটো ট্রান্সভার্স ওয়েভকে আমরা কেন দুটো ডিফারেন্ট সাইন ওয়েভ দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করলাম? ইটস বিকজ একটা ওয়েভ দিয়ে দুটো একসাথে রিপ্রেজেন্ট করা সম্ভব না। আমরা যদি এক্স অ্যাক্সিসে ওয়েভলেন্থ রিপ্রেজেন্ট করি তাহলে এক্স অ্যাক্সিসে আর টাইমকে রিপ্রেজেন্ট করা যাবে না, এক্স অ্যাক্সিসে টাইমকে রিপ্রেজেন্ট করলে আর এখানে ওয়েভলেন্থকে রিপ্রেজেন্ট করা যাবে না। So to represent wavelength and time period separately, we have used two different graphs, right? So one is presentation of displacement against the length or the distance moved. On the other hand, the other one is displacement against the time. Clear? তাহলে আমরা কোশ্চেনটা আরেকবার পড়ে ফেলি এবং রাবেয়ার কোশ্চেনটা ক্লারিফাই করে তা আমরা লিখব। The two graphs shown in figure 14.5 and 14.6 are very similar to each other. What is the important difference between them? One is representing wavelength and another one is representing the time period in x-axis, whereas the y-axis is same. Clear? Okay. Shall I move to the next one? Exam এই দুটো কোশ্চেন যদি ক্লাস টেস্টে দিয়ে দেই পারবেন? এই দুটো কোশ্চেন পারবেন? সেম কোশ্চেন পারবেন? ঠিক আছে, দেখা যাবে ইনশাআল্লাহ। নাও দিতে পারি ভাই। Draw a diagram to show what is meant by the amplitude of a wave. So diagram টা আমরা লাস্ট দিন ড্র করেছি, রাইট। ইকুইলিব্রিয়াম থেকে আমরা ম্যাক্সিমাম যে ডিসপ্লেসমেন্টটা হচ্ছে এই পর্যন্ত যে ডিসটেন্স সেটাকে আমরা বলতেছি অ্যামপ্লিটিউড। লাস্ট দিন এটা আমরা ড্র করেছিলাম। এটা পারেন এরকম কেউ আছে? আরেকবার ড্র করলে হেল্প হবে এরকম কেউ আছে? আপনার চেয়ারের মধ্যে মনে হচ্ছে এরকম স্যার আরেকবার ড্র করিলে ভালো হইতো। স্যার এখানে কনফিউজ কি আছে? অ্যামপ্লিটিউড কোথা থেকে বাবা? একদম বটম থেকে না? না, কোথা থেকে? কোন লাইন থেকে বাবা? সেন্ট্রাল লাইন। ইকুইলিব্রিয়াম, হরিজন্টাল লাইন বলতে পারে, রাইট? ঠিক আছে, কনফিউজ হওয়ার কিছু নাই। ভেরি গুড। ওকে, নেক্সট নাম্বার 4. How could you find the wavelength of the ripples shown in figure 14.4? 14.4 থেকে দেখেন তো আপনারা পারেন নাই? বাহ, ওকে ভাই, এটা তো পারা উচিত ছিল আপনাদের, তাই না? রাইট রাইট, আমি এটা কনফিউজ হওয়ার কথা ছিল না। আমরা বোর্ডে দুই ধরনের ওয়েভকে ড্র করেছিলাম, দুটোতে আমরা ওয়েভ ফ্রন্ট দেখিয়েছিলাম এবং আমরা কিভাবে ওয়েভ ফ্রন্ট থেকে ওয়েভ লেন্থ ড্র করতে হয় এটা আমরা দেখেছিলাম। ঠিক আছে শাহিদ, ক্লাসে মনোযোগী ছিলেন না, বাসায়ও মনোযোগী না, তারপর আমি আপনাকে ক্লাসে মনোযোগ দেওয়ার জন্য আরেকবার ড্র করে দেখাচ্ছি, যদিও আপনার স্মরণ শক্তি ফিরে আসে। দেখেন আমরা ড্র করেছিলাম এই ধরনের ওয়েভস থেকে আমরা কিভাবে কি করতে পারি, ওয়েভলেন্থ বের করতে পারি। আমরা বলেছিলাম দিস আর হোয়াট, দিস আর ওয়েভ ফ্রন্টস। ওয়েভ ফ্রন্ট দুটো ডিফারেন্ট ওয়েভ ফ্রন্টের দুটো কনজিকিউটিভ ওয়েভ ফ্রন্টের মাঝখানে যে ডিসটেন্স এটাকে আমরা বলেছিলাম ওয়েভলেন্থ, রাইট? তারপর আমরা সার্কুলার ওয়েভ ড্র করেছিলাম এবং আমি বলেছিলাম যে দিস আর অল ওয়েভ ফ্রন্টস। একটা ওয়েভ ফ্রন্ট থেকে আরেকটা ওয়েভ ফ্রন্টের মাঝখানে যে ডিসটেন্স এটাকে আমরা কি বলেছিলাম ওয়েভলেন্থ। এবার একটু 14.3 এবং 14.4 টা যদি আপনারা একটু খেয়াল করেন বা 14.4 খেয়াল করেন, দেখেন একটাতে ঠিক আমরা যেরকম স্ট্রেইট হরাইজন্টাল বার ড্র করেছিলাম এরকমই স্ট্রেইট ওয়েভস আমরা দেখতে পাচ্ছি, রাইট? এখানে তাহলে একটা অ্যাপেক্স থেকে বা একটা ডার্ক লাইন যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, একটা ডার্ক লাইন থেকে আরেকটা ডার্ক লাইনের স্টার্টিং পয়েন্ট বলেন, মিডল বলেন বা এন্ড পয়েন্ট বলেন, যে কোনো দুটো সিমিলার পয়েন্ট যদি আপনারা চুজ করেন এখানে, এই দুটো সিমিলার পয়েন্টের মাঝখানে যে ডিফারেন্স, দিস ইজ ওয়েভলেন্থ। অন দি আদার হ্যান্ড ফর দি সার্কুলার ওয়ান, সার্কুলার ওয়ানের ক্ষেত্রে দুটো ডার্ক সার্কেল আমরা চুজ করব। একটা ডার্ক সার্কেল স্টার্টিং থেকে আরেকটা ডার্ক সার্কেল স্টার্টিং পর্যন্ত যে ডিসটেন্সটা এটাকে আমরা বলবো ওয়েভলেন্থ। এন্ড রিমেম্বার আমরা এটাকে যে ডার্ক লাইন গুলো দেখতে পাচ্ছি এগুলোকে আমরা রিপ্রেজেন্ট করেছিলাম একটা নাম দিয়ে। কি নাম দিয়েছিলাম আমরা? ওয়েভ ফ্রন্টস। ভেরি গুড। এখানে জি বাবা, সবগুলো সেম না, মানে
প্রথমটাতে আপনি অনেক বেশি হাই অ্যাম্পলিটিউড পেতে পারেন, যেখানে আপনার অনেক ডার্ক পার্ট আপনি দেখবেন হয়তো বা। লাইক এই ডার্ক এন্ড বাই দ্য ওয়ে, ডার্ক এন্ড লাইট পার্টটা কেন আসে একটু বলতে পারবেন? ইয়েস, ইটস বিকজ অফ দি লাইট। বিকজ আমরা কোথায় এটা রিপ্রেজেন্টেশন করেছিলাম? রিপল ট্যাঙ্কে। রিপল ট্যাঙ্কে আমরা কি করেছিলাম? উপরে লাইট রেখেছিলাম, নিচে এই গ্লাস ট্রেটা রেখেছিলাম যার মধ্যে পানি ছিল, যেখানে আমরা ওয়েভ জেনারেট করেছিলাম। তার নিচে আমরা একটা পেপার রেখেছিলাম, সো ডাজ ইমেজ ফর্মস, রাইট? আমরা বলেছিলাম এই ইমেজটা কি রিয়েল ইমেজ। কেন? যে ইমেজটা ফর্ম হচ্ছে এখান থেকে লাইটটা আমাদের চোখে ডিরেক্টলি এসে পড়ছে। সো এই যে ইমেজটা ফর্ম হচ্ছিল, ইমেজটা বা কেন ফর্ম হচ্ছিল? বিকজ some of the light was bended, that's why there was a shaded region generated, যেখানে ওয়েভের একটা অ্যাপেক্স বা কার্ভ রয়েছে, এখানে লাইটটা কি করতেছিল? বেন্ড হচ্ছিল। বেন্ড হওয়ার জন্য ম্যাক্সিমাম লাইটটা সোজা নিচে এসে পড়তেছিল, কিছুটা বেন্ডে অন্য জায়গায় যাচ্ছে। তো যেখানে লাইটের অ্যামাউন্টটা কম ছিল, এখানে একটা শেডেড রিজন জেনারেট হচ্ছিল। তাহলে আমরা বলতেছিলাম লেটস সে দিস ইজ দি অ্যাপেক্স। তাহলে একটা অ্যাপেক্স থেকে বা একটা শেডেড বা একটা ডার্ক রিজন থেকে নেক্সট যে অ্যাপেক্স বা শেডেড বা ডার্ক রিজন, এটার যে ডিসটেন্স, এটাকে আমরা বলবো ওয়েভলেন্থ। দেয়ারবাই ইনিশিয়াল যে ওয়েভটা, পুকুরের মধ্যে ঢিল ছুলে যে ওয়েভটা জেনারেট হবে, এটার অ্যামপ্লিটিউডটা ইন জেনারেল হাই হবে, রাইট? তো তখন ইট উইল অ্যাবজর্ব মোর লাইটস, দেয়ারবাই দ্য ডার্কার পার্ট উইল বি মাচ ওয়াইডার। ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? বাট এক্সামের ক্ষেত্রে আপনার এত বেশি কনফিউজিং কিছু আপনার থাকবে না, ইটস ভেরি স্ট্রেট ফরওয়ার্ড এন্ড সিম্পল। যেটা আমি ড্র করেছি অনেকটা আপনি এরকমই খুঁজে পাবেন, যে দুটো ওয়েভ ফ্রন্টের মাঝখানে যে ডিসটেন্স ফর ম্যাক্স, এখানে যে ডায়াগ্রামটা রয়েছে এটা। সো আমরা এখানে দুটো ডার্ক সার্কেলের মাঝখানে straight line draw করে দেখাবো। This is the gap between the two dark circles, which is actually known as the wavelengths. Yes, Baba. It's depending on the amount of energy you apply. It depending on the depth of the water. It depending on the size of the stone, right? অর্থাৎ কতটুকু এনার্জি আপনি কনভার্ট করতেছেন, এতটুকু এনার্জিটা। বিকজ আমরা লাস্ট দিন করতেছিলাম না যে অসিলেশনটা অ্যাকচুয়ালি কিভাবে জেনারেট হয়। আমরা যখন লেটস সে আমরা পুকুরের মধ্যে বিশাল বড় একটা ঢিল ছুঁড়ে মারলাম, ঢিলটা কি করবে? পানির মধ্যে থেকে নিচের দিকে পড়তে থাকবে। তার মানে কি ওই পার্টিকুলার নিয়ারার ওয়াটার মলিকিউলস গুলোকে কিন্তু সে নিচের দিকে পুশ করবে, রাইট? এই নিয়ার বাই যে ওয়াটার মলিকিউলস গুলো রয়েছে, সে আবার তার নেইবারিং পার্টিকেল গুলোকে পুশ করবে, সে তার নিচের নেইবারিং পার্টিকেল গুলোকে পুশ করবে। এভাবে ডিপেন্ডিং অন দি অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি অ্যাপ্লাই, লেটস একটা পিঁপড়াকে ছেড়ে দিচ্ছে পানির উপর, এখানে একটা ওয়েভ জেনারেট হবে, বিকজ সাম অফ দ্য এনার্জি উইল বি ট্রান্সফার্ড, রাইট? বাট একটা পিঁপড়ার পরিবর্তে আপনি যদি বিশাল একটা জাহাজ যেটা মাত্র বানায় রাখছেন, মাত্র পানির মধ্যে ছাড়বেন, পানির মধ্যে ছেড়ে দেন, এরকম অনেক ভিডিও আছে না, বিশাল বড় ওয়েভ জেনারেট হয়ে যায়, রাইট? এই দুটোতে তো the amount of energy you transfer is not same, right? And let's say আপনি ছোট একটা ঢিল ছুড়ছেন গ্লাসের মধ্যে, এখানে পুরো গ্লাস পার্টিকেল, পুরো গ্লাসের মধ্যে যে ওয়াটার মলিকিউলস গুলো রয়েছে, এখানে পুরোটাতে ওয়েভ জেনারেট হতে পারে। আর আপনি জাহাজ ছাড়ছেন সমুদ্রের মধ্যে, পুরো সমুদ্রের পানি তো এই জাহাজের জন্য নড়ে উঠবে না। So it's depending on the where you are generating the wave and the amount of energy you transfer, right? এবং এই এনার্জির ইম্প্যাক্টটা কত দূর যাবে, এটা ডিপেন্ড করবে ওই এনভায়রনমেন্টে, রাইট? যেমন আমি এখন কথা বলতেছি, আমি যদি আস্তে আস্তে কথা বলি, the medium density না পরবর্তী খবর ভালো হ্যাঁ বাবা, density is also important, media is also important. So see like the key thing is, the theme is আমি কতটুকু এনার্জি এখানে অ্যাপ্লাই করতেছি, আমার এনার্জিটা মিডিয়ামের মধ্যে কি ইম্প্যাক্টটা ফেলতেছে। সো এরকম যদি হয় আমার এনার্জি অনেক হাই এবং দ্য মিডিয়াম ইজ ডেন্সার, দেন এখানে খুব সহজেই একটা মলিকিউল থেকে অন্য মলিকিউলের মধ্যে এনার্জি ট্রান্সফার হবে। লেটস সে দিস, এটা আমি এখানে শব্দ তৈরি করতেছি, পুরোটাতে কিন্তু ওয়েভটা জেনারেট হচ্ছে, সবগুলো মলিকিউলস কিন্তু এখানে অসিলেট করেছে, রাইট? বিকজ অফ হোয়াট? Because of the nature of their bondings, they are so tightly packed, right? They are solid. So solid এর ক্ষেত্রে কিন্তু অসিলেশনটা এরকম হবে, বাট এয়ার এর ক্ষেত্রে মেবি আমি আমার আশেপাশে সব এয়ারকে মুভ করতে পারবো আমি যখন কথা বলছি, রাইট? বাট ওয়াটারের ক্ষেত্রে এটা আবার একটু ডিফারেন্ট। সো সলিড, লিকুইড, গ্যাস এক একটার ক্ষেত্রে এক এক রকম হবে। And also the most important thing, again I'm repeating a couple of more times, and finally I'm repeating that it's depending on the energy transfer, কতটুকু এনার্জি আমি ওয়েভ জেনারেশনের ক্ষেত্রে ইউজ করতেছি।
রাইট? এটার উপর ডিপেন্ড করে ওই পার্টিকুলার স্যার এনভায়রনমেন্ট আপনি লাস্ট লাইনটা আবার বলতে পারবেন? যেটা এনার্জি ক্যারি করতেছে তাদের অ্যামাউন্ট অফ অসিলেশন অর দি অ্যামপ্লিটিউড, যেটা ওর কোশ্চেন স্যার কতটুকু ডেপথে এই অসিলেশনটা মুভ করবে, কতটুকু ডেপথে মুভ করবে এটার সাথে সম্পর্ক কার? অ্যামপ্লিটিউডের। বিকজ ইকুইলিব্রিয়াম থেকে ম্যাক্সিমাম কতটুকু হাই সে রিচ করবে তো আমার অ্যামপ্লিটিউডই বুঝাবে, রাইট? অ্যামপ্লিটিউড যত হাই আমি কি বুঝবো? অনেক বেশি এনার্জি, তত বেশি এনার্জি এখানে কি হয়েছে? ট্রান্সফার হয়েছে। যদি অ্যামপ্লিটিউড কম হয় আমরা বুঝবো কম এনার্জি ট্রান্সফার হয়েছে। সো ফ্রম ইকুইলিব্রিয়াম আপ ডাউন কতটুকু ম্যাক্সিমাম যাবে, that is depending on the energy transfer. Make sense? Clear? Any other question? No. Let's go to the next one. Number 5. If 10 waves occupy 15 centimeter, what is their wavelength? 10টা ওয়েভের জায়গা কতটুকু নিয়েছে তারা? 15 সেন্টিমিটার। তাহলে ওয়েভলেন্থ কি? 15 into 10, right? 1.5 watt সেন্টিমিটার, right? No, not meter, centimeter. 10টা ওয়েভের জন্য যদি 15 সেন্টিমিটার লাগে তাহলে একটা ওয়েভের জন্য যতটুকু লাগছে that is wavelength, right? This is 15 divided by 10, thereby this is 1.5 centimeters. So wavelength is 1.5 centimeter. Very good. বাকিরা বুঝছেন? বাকিরা বুঝছেন? Yes. বুঝছেন? রেসপন্স করবেন। হ্যাঁ, হাসান বুঝছেন বাবা? ঠিক হয়েছে আপনার? Yes, sir. টিক মার্ক দিয়েছেন রেড পেন দিয়ে? রেড পেন দিয়ে টিক মার্ক দেন। নেক্সট, নাম্বার 6. If 100 sound waves reach your ear each second, what is their frequency? Number of complete oscillations in each second. So কয়টা number of complete oscillation এখানে আছে? 100. So 100 hertz is the correct answer, or 100 per second. আমরা hertz দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করি, ক্যাপিটাল H স্মল z. So এটাকে আমরা বলতেছি 100 hertz. What is the time period? Time period equationটা কি? F equals to 1 by t. So t equals to 1 by f. F is 100 hertz, so 1 divided by 100, which is 0.01 seconds. That's it. Clear? 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 Yes, sir. মুখ দিয়ে বলবেন। হ্যাঁ, আর সাউন্ড ওয়েভ ট্রান্সভার্স ও লঞ্জিটিউড, দ্যাটস ইট। সো দেখেন নাম্বার 7 পর্যন্ত যে কোশ্চেনস গুলো ছিল আপনারা যদি পড়তেন বাসায়, ম্যাক্স হার্ডলি ইট উইল টেক 5 minutes, ম্যাক্স it would take 5 minutes. জি ইনশাআল্লাহ। নাম্বার 14.2 নেক্সট সেকশন খেয়াল করেন, আমরা একটু এটার ক্লারিফিকেশনটা দিয়ে আচ্ছা হোমওয়ার্কটা বলে দিই আপনাদেরকে, আপনারা বাসায় কি পড়বেন। এটা অলরেডি আমরা পড়ে ফেলেছি যদিও, বাট স্টিল আপনারা বাসায় আমরা ওয়েভ স্পিড, ফ্রিকোয়েন্সি এন্ড ওয়েভলেন্থের যে ইকুয়েশনটা, এটাকে আমরা অলরেডি লিংক করতে জানি বিকজ আমরা সলভ করে ফেলছি ফার্স্ট ডেতেই, রাইট? এটা জাস্ট আমরা একটু পড়বো এন্ড আমরা নতুন আরেকটা ফেনোমেনন একটু চেক করার চেষ্টা করবো, এটা হুইচ ইজ রিফ্লেকশন এন্ড রিফ্রাকশন অফ ওয়েভস। সো আপনারা নেক্সট 3টা পেজ একটু পড়বেন, 205, 206 and 207, and কোশ্চেন সলভ করবেন 14.8 থেকে 14.12, অনলি 5টা কোশ্চেন। একটু গ্রুপে লিখে দেন, একজন কে লিখতেছেন? হাসান লিখতেছেন? লেখেন লেখেন। At night 14.8 to 14.1, right? So study page 205 to 207 and solve book question 14.8 to 14.12. Thank you for today. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.